परम शांति। आज हम बात करेंगे कि भारत कैसे बचेगा। भारत को बचाने के लिए अलौकिक शक्तियां, पारलौकिक शक्तियां चाहिए। सारे वायुमंडल जो नेगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का संकल्पों से, लोगों की जो सोच है उसके कारण, नेगेटिव जो सोच है, विनाश विनाश की जो सोच है उसके कारण वो वायुमंडल एकदम नेगेटिव हो गया है। वो वायुमंडल को चेंज करना पड़ेगा। तो वायुमंडल को कैसे चेंज करें? पूरा वायुमंडल को हम बदल सकते हैं। कैसे, ये समझाता हूँ। इसके लिए सनातन ज्ञान माना ब्रह्म ज्ञान होना जरूरी है। सभी जो समझ सकते हैं बच्चे, जो आत्माएं ब्रह्म ज्ञान माना सनातन ज्ञान जो हमेशा से था, जो हमारे ब्रह्मर्षि ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान हमें समझना पड़ेगा। सनातन ज्ञान माना ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। और जब जब भी धर्मग्लानि का टाइम होता है तब भगवान विष्णु को क्यों आना पड़ता है? मगर अभी समय ये सब बदल चुका है। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, फिर कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब समझना पड़ेगा। और सबसे पहले तो हम नेगेटिव वायुमंडल को, पूरे वायुमंडल को, लोगों की सोच को कैसे बदले। हम आत्मस्वरूप में पहले, सबसे पहला है स्वयं को पहचानना। आत्मस्वरूप में रहकर आत्मा को पहचानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, धरती पर क्यों हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो ऊपर के लोकों में भी लोग रहते हैं, मगर स्वर्ग लोक से ऊपर अच्छे लोग रहते हैं। स्वर्ग लोक तक ये 3 लोग, जो भूलोक, भूभुरलोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोग जो है, वो वहाँ रहने वाली जो आत्मा है वो सब मायावी होते हैं। वहाँ माया है, तो माया के कारण लोग नेगेटिव बनते हैं धीरे धीरे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, सतयुग में वायुमंडल एकदम सतोप्रधान होता है। वहाँ सतयुग में भाषा संस्कृत होती है, क्योंकि सतयुग की जो आयु है, जैसे कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग, तो सतयुग 17,28,000 साल का होता है। तो सतयुग में जब थोड़ी सी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं होती है, बहुत मनुष्य कम होते हैं, ना के बराबर होता है शुरुआत में। तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, पूरी धरती पर एक ही राजा होता है और सभी एक ही धर्म होता है। तो ये धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती गई। ऊपर से स्वर्गलोक से भी आते गए, ऊपर से लोग आते गए, इससे ऊपर से स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। तो जो आत्माएं हैं ऊपर से आती गई। कई आत्माएं तो आज की तारीख में तो बहुत सारी आत्माएं तो बाहर से, दूसरे ब्रह्मांडों से, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगाओं से, दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, जो एलियंस कहते हैं हम, वो एलियंस सारे, जो विदेश में लोग बहुत एलियंस कहते हैं, तो वो आत्माएं धरती पर मनुष्य रूप में बहुत आई हैं। इसलिए आज 800 करोड़ से भी ज्यादा मनुष्य आत्माएं, और सूक्ष्म जगत में तो आत्माएं बहुत हैं। तो सब धरती पर वो सब धीरे धीरे वायुमंडल, पहले सतयुग में सतो था, सतो प्रधान वायुमंडल था, फिर रजो हो गया, फिर तमो हो गया। तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते 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 पब्लिक भी बढ़ती गई, लोगों की सोच भी धीरे 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 बहुत नेगेटिव होती गई। और फिर अभी 4,000 साल से तो आप देख रहे हो, 5,000 साल पहले तो महाभारत युद्ध हुआ। इससे पहले राम अवतार, त्रेता के अंत में राम अवतार हुआ, तो राम रावण का युद्ध हुआ। तो देवता और असुरों का युद्ध तो हमेशा धरती पर, देवासुर संग्राम तो होता ही रहते हैं, हमेशा ही होते हैं। मगर अगर हम चाहे तो भारत को बचा सकते हैं। कैसे? भारत का वायुमंडल बदल के। भारत का वायुमंडल कैसे बदलेगा? सब ज्ञान ले। सबसे पहला ज्ञान है आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान आत्मस्वरूप को याद करें। जैसे कहते मन की शक्ति बहुत है, तो मन की शक्ति को जगाने के लिए आत्मा की शक्ति को जगाना पड़ेगा। मन में पावर जो आता है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, तो संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा ज्ञान से। तो हमारी सभी वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर भी वीडियो है पूरी डिटेल में, और ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा उस पर दूसरी वीडियो है, ये सब देखना पड़ेगा। फिर धरती पर जो भूत प्रेत पिशाच भी हैं, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म के हैं, बाकी जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय जो 4000 साल से आए हैं, जो उनके भी भूत प्रेत पिशाच सब बैठे हैं, इनके भी सभी धर्मों के आत्माएं जो मर गई, लाइव आफ्टर डेथ की मेरी वीडियो देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सब बता है कि आत्मा की अधोगति और सदगति और अधोगति क्यों होती है, कैसे होती है। तो आत्माएं जब नेगेटिव बन जाती हैं तो भूत प्रेत पिशाच बन जाती हैं, और अच्छी होती है तो अच्छी आत्माएं अच्छे हेल्प भी करती हैं। तो सूक्ष्म जगत में अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी भी आत्माएं हैं, मगर धरती के वायुमंडल में नेगेटिव आत्माएं, मनुष्य आत्माओं से अनेक गुनी नेगेटिव आत्माएं बैठी हैं। तो वो सबकी सोच बदलनी पड़ेगी। अब सबकी सोच कैसे बदलेंगे? सबसे पहला है सबको आत्मज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, और ऊपर से परमधाम से भी, जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप जो निर्गुण निराकार ब्रह्म हो है, जो परमधाम में रहता है, तो परमधाम से पावर उतारनी पड़ेगी। तो परमधाम में तो पावर थोड़ी बहुत कम होती है। अब महाब्रह्मांड से, महापरमधाम से पावर उतारो, महाब्रह्म को याद करके। निर्गुण निराकार आत्मस्वरूप बनोगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को याद करो, तो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे। तो ज्ञान होगा कि ब्रह्मांड में, महाब्रह्मांड में, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में, वहाँ जो क्रिएटर होता है, क्रिएटर से पावर लो, या ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, या मल्टीवर्स जो 100 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी 8 से 12 कला की है, ब्रह्मांड जो सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड कहते हैं वो 1 से 4 कला के होते हैं। तो 100 कला की पावर चाहिए, तो जो 100 कला का परमधाम है, ऊंचते ऊंच परमधाम मल्टीवर्स में 100 कला का है, बाकी तो परमधाम भी है, महापरमधाम भी है। तो ये सब ज्ञान समझना पड़ेगा। तो हमारी ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, और सारी महाकाल प्रलय पर भी वीडियो है, ये सब देखिए। और भारत, क्या भारत बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए। महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा उसका भी वीडियो है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो भी देखें। तो कैसे बच सकते हैं? पहले तो स्वयं को बचाएं। स्वयं को बचाएंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, और ऊंचते ऊंच परमधाम से, जो ऊंचते ऊंच परमधाम में बैठा हुआ है पर ब्रह्म परमेश्वर है, उससे पावर लेंगे, जो ऊंचते ऊंच परमधाम का क्रिएटर है। ऊंचते ऊंच परमधाम माना बेहद के विश्व का क्रिएटर है, जो जिसके पास बेहद की कला की पावर है। कला माना पावर, आत्मा की पावर को कला कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के अंदर 16 कला की पावर थी, श्री राम के अंदर 14 कला की पावर थी। तो धर्म ग्लानि का टाइम पर, अभी धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है उसको धर्म ग्लानि कहते हैं। तो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माओं को, तो अब सभी को परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जो है, वायुमंडल ही बदलने लगेगा। वायुमंडल में परम शांति जाएगी। सबसे पहले तो जो आत्माएं आत्मस्वरूप बनकर परम शांति, परम शांति, परम शांति वो परमधाम का शब्द है। परम शांति फैला, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ భారతదేశంను ఎవరు ఎలా రక్షిస్తారు, మరి భారతదేశం రక్షించబడుతుందా అనే విషయం గురించి చెప్పినటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ ఫస్ట్ పార్ట్ మీరు ఇంతవరకు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు నేను చెప్పేది భారతదేశం ఎలా రక్షించబడుతుంది అని అంటే, భారతదేశాన్ని రక్షించుటకు అలౌకిక శక్తులు, పారలౌకిక శక్తులు కావాలి.
వాయుమండలంలో అంతా నెగిటివ్నే ఉన్నది. ఈ యొక్క నెగిటివ్ని పాజిటివ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా అనేక మంది సంకల్పాలతోటి ఏదైతే ఆలోచించారో ఆ కారణం వల్ల వాయుమండలం అంతా నెగిటివ్ అయిపోయింది. వినాశనము వినాశనమును అని ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారో ఆ కారణం వల్ల వాయుమండలం పూర్తిగా నెగిటివ్గా అయిపోయింది. వాయుమండలాన్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాయుమండలం ఎలా రక్షించబడుతుంది? వాయుమండలంను మనము మార్చాలి. ఎలా ఎలా మార్చగలుగుతాము? దీని కొరకు సనాతన జ్ఞానము అనగా బ్రహ్మ జ్ఞానము అందరికీ కావాలి. అప్పుడే పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేయగలుగుతారు. అందరిలో కూడా అలర్ట్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఏ పిల్లలైతే బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని అనగా సనాతన జ్ఞానాన్ని వింటారో ఒప్పుకుంటారో వాళ్ళు సదా పాజిటివ్ని ఆలోచిస్తారు. ఏదైతే బ్రహ్మర్షులు రాజ ఋషులు మునులు జ్ఞానం ఇచ్చారో ఆ జ్ఞానం మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సనాతన జ్ఞానం అనగా బ్రహ్మ జ్ఞానం, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం. ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానము లభిస్తుందో అది పరివర్తన తీసుకొస్తుంది. ధర్మ గ్లాని టైము ఎప్పుడెప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు విష్ణువు మరి ఎందుకు రావాల్సి వస్తుంది? ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా? ఇప్పుడు సమయము పరివర్తన అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాలు వస్తాయో ఈ భూమి మీద నడుస్తూ ఉంటాయో ఈ భూమి మీద అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం, మహాకాల ప్రళయం ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. ఎలా అవుతుంది అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనము ఈ యొక్క వాయుమండలాన్ని పూర్తిగా పరివర్తన చేయాలి. ప్రజల యొక్క ఆలోచనలను ఎలా మార్చాలి అంటే ప్రజలు ఆత్మస్వరూపంలో ఫస్ట్ ఉండాలి. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ స్వయంను తెలుసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మను గుర్తించాలి. నేనెవరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను? ఎందుకు వచ్చాను? ఈ భూమి మీదకి ఏం చేయటం కోసం వచ్చాను? బ్రహ్మాండం గురించి తెలుసుకోవాలి. ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. పైన 7 లోకాలు, కింద 7 లోకాలు. అంటే ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి ఆత్మలు, ప్రజలు అనగా రకరకాల కేటగిరీ వాళ్ళు. స్వర్గలోకం నుండి పైన మంచి మంచి ఆత్మలు ఉంటారు. స్వర్గలోకం వరకు 3 లోకాలు అనగా భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోకం. ఈ 3 కూడా ప్రళయంలో ఖతమైపోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మరి మాయా ప్రపంచము వస్తూ ఉంటుందో అయిపోతుందో అప్పుడు తప్పకుండా మాయ కారణం వల్ల ప్రజలు నెగిటివ్గా అయిపోతూ ఉంటారు. నెమ్మదిగా వాతావరణం వాయుమండలం పరివర్తన అవుతుంది. సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగంలో. సత్యయుగంలో వాయుమండలం పూర్తిగా సతోప్రధానంగా ఉంటుంది. అక్కడ సత్యయుగం యొక్క భాష సంస్కృతి ఈ సంస్కృతంలో ఉంటుంది. సత్యయుగం యొక్క ఆయువు ఏదైతే ఉన్నదో మరి దాన్ని గురించి మనము చాలా వీడియోల్లో చెప్పుకున్నాం. కలియుగం యొక్క ఆయువు 4,32,000 సంవత్సరాలు అంటే దీనికి డబల్ ద్వాపరయుగము, దీనికి 3 రెట్లు త్రేతాయుగము, 4 రెట్లు సత్యయుగము. సత్యయుగం అంటే 17 లక్షల మరి 28,000 సంవత్సరాలు. ఈ చతుర్యుగాలు పూర్తవుతే 43,20,000 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఆత్మలు మానవులు పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా అయిపోతారు. అందుకని ఫస్ట్ ప్రారంభంలో ఈ సత్యయుగంలో ఈ భూమి మీద ఒకే ధర్మం, ఒకటే భాష, ఒకే రాజ్యం ఉంటుంది. భూమిపైన ఒకే రాజు ఉంటారు. ఎప్పుడూ కూడా ఒకటే ధర్మం అనేది ఉండదు.
ఇక్కడ నెమ్మది నెమ్మదిగా సత్య త్రేత ద్వాపర కలియుగాల్లో ప్రజలు పూర్తి జనాభా సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉన్న కారణం వల్ల ఇంత తమో ప్రధానం అయిపోయింది. స్వర్గలోకం నుండి ఎవరైతే వస్తూ ఉన్నారో పైనుండి కిందకు, ఇక ఆ పై లోకాల నుండి కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం, మహాసత్యలోకం అని బ్రహ్మపురి వరకు కూడా, విష్ణుపురి నుండి కూడా శివపురి పైన పరంధామము ఉంటుంది. ఏ ఆత్మలైతే పైనుండి వచ్చేసారో ఆత్మలు ఈ రోజులో మనం చూసినట్లయితే వేరే బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ భూమి మీద ఉన్నారు. మన బ్రహ్మాండంలోనే పై పై లోకాల నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఏమి కాకుండా మహాబ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, అనగా గెలాక్సీల నుండి, ఆకాశగంగ నుండి, వేరే యూనివర్స్ నుండి, గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏలియన్స్ అని ఎవరినైతే అంటూ ఉన్నామో వాళ్ళు పూర్తిగా విదేశాల్లో ఉండేటువంటి వారే. వారిని చాలామంది ఏలియన్సే అంటున్నారు. ఈ భూమి మీద మానవ రూపంలో చాలామంది వచ్చారు. అందుకనే ఈనాడు 800 కోట్ల మంది కంటే ఎక్కువ జనాభా సంఖ్య మానవులు అయిపోయి కనపడుతూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మలు చాలామంది ఇంకా ఉన్నారు. దీనికి రెట్లు అరబోం రెట్లు ఉన్నారు. వాయుమండలం సత్యుగంలో సతో ప్రధానంగా ఉంటుంది. సతో ప్రధాన వాయుమండలం, తర్వాత రజో ప్రధానం, తర్వాత తమో ప్రధానం. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగంలో వస్తూ వస్తూ కూడా జనాభా పెరగటం వల్ల మరి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలో పూర్తిగా మార్పు వచ్చింది. తమో ప్రధానంగా అయిపోవటం జరిగింది. ఆలోచనలో మార్పు, అందుకనే నెగిటివ్ అయింది. ఇప్పుడు 4000 సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. 5000 సంవత్సరాల పూర్వం మహాభారత యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధం జరిగినప్పుడు అక్కడ వాయుమండలం ఎలా ఉండి ఉంటుంది? తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. ఫస్ట్ మరి రామ అవతారం ఎప్పుడైతే త్రేతాయుగంలో జరిగిందో రామాయణ యుద్ధము జరిగింది. ద్వాపర యుగంలో మహాభారత యుద్ధం జరిగితే త్రేతాయుగంలో రామాయణ యుద్ధం జరిగింది. దేవతలు అసురులు కూడా యుద్ధము అనేది కృతయుగంలో కూడా జరుపుకున్నారు. సత్యుగంలో కూడా దేవాసుర సంగ్రామం అనేది జరిగింది. సంగమయుగంలోకి వస్తూ వస్తూ ఇలాగా అంటూ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇక ఈ సంగ్రామాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు భూమి మీద జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనము కోరుకుంటే భారతదేశాన్ని రక్షించవచ్చు అంటే ఎలా? భారతదేశంలోని వాయుమండలాన్ని మార్చాలి. భారతదేశంలోని వాయుమండలం ఎలా మారుతుంది? జ్ఞానంతో మారుతుంది. సంకల్పాలు మారటంతో మారుతుంది. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ జ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానంతో ఆత్మస్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేయటము, మనసు యొక్క శక్తిని పెంచుకోవటము జరుగుతుంది. మనసు యొక్క శక్తిని జాగృతం చేసుకోవటానికి ఆత్మశక్తిని మేల్కొల్పాలి. మనసులో పవర్ అనేది ఏదైతే వస్తుందో అది మనసు లోపల బుద్ధి ఉంటుంది. బుద్ధి లోపల సంస్కారం ఉంటుంది. సంస్కారాల పరివర్తన అనేది జ్ఞానంతో చేసుకోవాలి. మనము అన్ని వీడియోలు మీరు చూసినట్లయితే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. మన యొక్క వీడియోలన్నీ చూసినట్లయితే దీని గురించిన వీడియోలు చాలా పెట్టాం. పూర్తిగా డీటెయిల్గా కూడా చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మ జ్ఞానంతో ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి పూర్తిగా మీరు చూడాల్సే వస్తుంది తెలుసుకోవాలంటే. ఈ భూమి మీద ఇక భూత ప్రేత పిశాచాలు ఉన్నాయి. మరి సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఉన్నారు. హిందూ ధర్మంలో అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాలు 4000 సంవత్సరాల నుంచి పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. ఇక భూత ప్రేత పిశాచాలు అన్నీ ఇక్కడ కూర్చొని అనేక ధర్మాల ఆత్మలు మరి చనిపోయినప్పుడు వారి లోపల ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ అనేటువంటి వీడియో గురించి వినండి అంటున్నారు. ఇక ఆత్మ సద్గతి పొందుతుందా, అధోగతి పొందుతుందా, ఎలా పొందుతుంది? నెగిటివ్ ఎప్పుడైతే ఆత్మ అయిపోతుందో భూత ప్రేత పిశాచాలుగా అయిపోతాయి. మంచి మంచి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హెల్ప్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో మంచి ఆత్మలు ఉన్నారు, చెడు ఆత్మలు ఉన్నారు. ఈ భూమి పైన వాయుమండలంలో నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నారు.
మనుష్య ఆత్మల నుండి అనేక గుణాలు నెగిటివ్ ఆత్మలుగా తయారై ఉన్నారు. అందరి యొక్క ఆలోచనలు మారాలి. అప్పుడే ప్రపంచ పరిస్థితి మారుతుంది. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఆత్మ జ్ఞానం తీసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అవ్వటమే అనేది ఇంపార్టెన్స్. పరంధామంలో నుండి కూడా బ్రహ్మ స్వరూపంలో ఉంటారు. అంటే బ్రహ్మస్వరూపము అంటే నిరాకార నిర్గుణ బ్రహ్మస్వరూపం ఏదైతే పరంధామంలో ఉన్నదో, పరంధామం నుండి పవర్ని దించటం జరుగుతుంది. పరంధామం అయితే పవర్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ. మహాబ్రహ్మాండం నుండి పరంధామం నుండి పవర్ అనేది దించండి అంటున్నారు. మహాబ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేయాలి. నిర్గుణ నిరాకార ఆత్మస్వరూపంగా కావాలి. నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మస్వరూపంలో జ్ఞాపకం చేయండి. బ్రహ్మ జ్ఞానిగా కండి. జ్ఞానం అనేది ఉండాలి. బ్రహ్మాండంలో మహాబ్రహ్మాండంలో మహాబ్రహ్మాండంలో యూనివర్స్లో కూడా క్రియేటివిటీ అనేది క్రియేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్రియేషన్ ఆయన యొక్క పవర్ తోటి చేయటం జరిగింది. గ్రేట్ యూనివర్స్ మల్టీవర్సు ఏదైతే 100 కళలు ఉన్నదో ఆ 100 కళల మల్టీవర్స్ కూడా ఆయన యొక్క పవర్ తోటి రచన అనేది చేయటం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక యూనివర్సు 16 కళల పవర్ తోటి రచించబడినది. మహాబ్రహ్మాండం 8 నుండి 12 కళల పవర్ తోటి రచించబడినది. బ్రహ్మాండం ఏదైతే సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్నదో అది 1 నుండి 4 కళలు మాత్రమే ఉంది. 100 కళల పవరు కావాలి. 100 కళల పవర్ పరంధామము, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామము. మరి ఏది అంటే బేహద్ కళల పరంధామము. మరి మల్టీవర్సు 100 కళల్లో ఉంది. మిగతా పరంధామంలో మహాపరంధామంలో మహాపరంధామం అంటే ఏంటి, మల్టీవర్స్ అంటే ఏంటి, ఈ యొక్క జ్ఞానం మొత్తం కూడా మీకు కావాలి. బ్రహ్మ జ్ఞానము అనేదే బ్రహ్మాండము యొక్క మొత్తం సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము. ఎప్పుడైతే మహాకాల ప్రళయం జరుగుతూ ఉంటుందో భారతదేశం మరి ఎలాగా ఉంటుంది అని చాలా వీడియోలు బాపూజీ చెప్పారు. మరి ఆ వీడియోలు చూడండి అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. ఉన్నతోన్నత పరంధామంలో ఏదైతే మరి పవర్ ఉందో దాన్ని మీరు ధారణ చేయండి. పరంధామంలో కూర్చొని సంకల్పం చేయండి. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి నుండి పవర్ తీసుకోండి. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామం యొక్క క్రియేటరు, ఉన్నతోన్నతమైన బేహద్ క్రియేటరు ఆయనే, ఆల్మైటీ అథారిటీ. ఆయన దగ్గర బేహద్ కళా పవర్ ఉన్నది. అంటే పూర్తిగా ఆత్మలో దాన్ని నింపుకోవాలి. కళ అంటే ఆత్మ యొక్క పవర్ అన్నమాట. ఏ విధంగా కృష్ణుడు 16 కళల సంపూర్ణుడు అని అంటారు. రాముణ్ణి 14 కళల సంపూర్ణుడు అంటారు. అంటే ఆయన అంత పవర్ తీసుకొని వచ్చాడు. మరి కృష్ణుడు 16 ఏంటి, రాముడు 14 ఏంటి అంటే రాముడు ముందు పరశురాముడి యొక్క అవతారం ఉంది. ఆయన 2 కళల పవర్ తీసుకున్నాడు. అందుకనే రాముడికి కూడా 14 కళలే ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ధర్మగ్లాని సమయంలో అనేక ధర్మాలు ఏవైతే ఉన్నాయో భూమి మీద అన్నీ అధర్మం పాలవుతాయి. దీన్నే ధర్మగ్లాని అంటారు. అనేక ధర్మ మఠ సంప్రదాయ ఆత్మలు పూర్తిగా ఇప్పుడు పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయాలి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి. ఆత్మలు మానవాత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాయుమండలాన్ని వాళ్ళందరూ మార్చేయాలి. వాయుమండలంలో పరం శాంతి అని అయిపోవాలి అంటూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏ ఆత్మలైతే ఆత్మస్వరూపంగా అయ్యి పరం శాంతి అనే పరంధామం స్వరూపంలో ఉంటారు. పరం శాంతి అంటే పరంధామం యొక్క శబ్దం. పరం శాంతిని వ్యాపింపచేస్తే అందరికీ పరం సుఖం, పరమానందము యొక్క అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. అచ్చా పరం శాంతి. ఇంకా బాపూజీ ఇంకా దీని గురించినటువంటి వివరం ఇంకా ఏం చెప్తారో మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో దీని గురించి టాపిక్ విందాము. అచ్చా పరం శాంతి. మీరు మా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని
ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పేటువంటి వీడియోలన్నీ కూడా మీకు మొబైల్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా బాపూజీ ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పూర్తిగా మరి ఉన్నతోన్నత పరంధామము, గెలాక్సీ, మల్టీవర్స్ వీటన్నిటిని కూడా తను చూసి అనుభవం పొంది ఈ కళలు, పవరు, ఆత్మల యొక్క క్రియేషను, బ్రహ్మాండం యొక్క సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత రచన విధానము మొత్తం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు తెలుసుకోవాలని తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఎవరికన్నా తెలపాలి అంటే మీ బంధుమిత్రులకు కూడా షేర్ చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.